چتوڑ کا رانا تمام راجپوتوں کا سردار تسلیم کیا جاتا تھا اور اس نے ایک طرح سے اکبر کے خلاف عداوت کھڑی کر دی تھی، کیونکہ امبر کے راجپوت راجہ بہاری مل نے اکبر کے ساتھ اپنی لڑکی کو بیاہ دیا تھا۔ اس کی وجہ سے راجہ بہاری مل نے اکبر کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا اور بہاری مل نے جس حد تک کوئی راجپوت اطاعت قبول کر سکتا تھا قبول کر لی تھی۔ رانا ادے سنگھ اس بنا پر بہاری مل کے خلاف ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں بہاری مل نے اکبر کو اپنی لڑکی کا رشتہ دے کر اس کی اطاعت قبول کر کے راجپوتوں کے نام کو بٹا لگا دیا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رانا ادے سنگھ اپنی راجپوتی آن قائم کرنے کے عزم کیے ہوئے تھا۔ جہاں رانا ادے سنگھ اپنی راجپوتی کا علم بلند کرنا چاہتا تھا، وہاں اکبر یہ سمجھتا تھا کہ اگر رانا ادے سنگھ نے اس کی اطاعت قبول نہ کی تو اکبر کے شاہانہ وقار اور دبدبے کی توہین ہوگی، لہٰذا وہ رانا ادے سنگھ کو ہر قیمت پر زیر اطاعت لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ باغی مغل امراء کو گجرات کی طرف بھگانے کے بعد چتوڑ کے اپنے منصوبے کی تکمیل کی غرض سے اکبر اپنے لشکر کے ساتھ 23 اکتوبر 1566 کو چتوڑ پہنچ گیا۔ چتوڑ کا قلعہ ایک علیحدہ پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا، جس کی لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی اور جو درمیان سے 1200 گز چوڑا تھا۔ یہ سطح سمندر سے 1889 فٹ جبکہ زمین سے 500 فٹ بلندی پر تھا۔ اس قلعے پر پہلے بھی 2 بار مسلمانوں کی طرف سے یلغار ہو چکی تھی۔ ایک بار 1303 میں علاؤدین نے چتوڑ پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی۔ دوسری بار 1534 میں گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے اس قلعے کا رخ کیا۔ راجپوت سمجھتے تھے کہ گجرات کا حاکم بہادر شاہ قلعے کو فتح نہیں کر سکے گا، لیکن بہادر شاہ نے ایسی شدت سے حملہ کیا کہ چتوڑ کے قلعے کو اس نے ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا اور اسے فتح کر لیا، اور اب اکبر چتوڑ پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اکبر کی آمد سے پہلے رانا ادے سنگھ نے اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سارے عسکری انتظامات کو آخری شکل دے دی تھی، لیکن جب اکبر چتوڑ پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا تو رانا ادے سنگھ پر اکبر کا کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کی آمد سے پہلے ہی رانا ادے سنگھ دارالحکومت چھوڑ کر اراولی کی پہاڑیوں میں جا چھپا تھا۔ اراولی کی پہاڑیوں کی طرف جانے سے پہلے رانا ادے سنگھ نے چتوڑ کی حفاظت 2 راجاؤں کے سپرد کر دی تھی، ایک راجہ جیمل اور دوسرا راجہ پٹا۔ اکبر کو جب خبر ہوئی کہ رانا ادے سنگھ اپنا دارالحکومت چھوڑ کر اراولی کے کوہستانی سلسلے کی طرف بھاگ گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو ادھر روانہ کیا، لیکن رانا ادے سنگھ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے اکبر کے لشکر نے ادھے پور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جو لوگ مقابلے کے لیے آئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد اکبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چتوڑ کے قلعے پر آخری ضرب لگانے کے لیے اکبر نے 5000 افراد کو سابات کی تیاری کا کام سپرد کیا۔ ان 5000 افراد میں بڑھئی، سنگ تراش، لوہار اور زمین کھودنے والے شامل تھے۔ جہاں تک سابات کا تعلق ہے تو یہ لکڑی کی ایک طرح سے 2 دیواریں بنائی جاتی تھیں۔ یہ دونوں دیواریں ایک دوسرے سے فاصلے پر بنائی جاتی تھیں اور ان کے اوپر لکڑی کے تختے اور گائے کی کھال بھگو کر مڑ دی جاتی تھی تاکہ اوپر سے اگر تیر اندازی ہو تو بچا جا سکے۔ ان چھت دار دونوں دیواروں کے درمیان رہتے ہوئے نقب زن قلعے کی دیواریں کھود کر وہاں بارود بھر کے فصیل کو گرانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اکبر نے بھی یہاں سابات تیار کر کے قلعے کی دیوار گرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جب سابات کی تیاری مکمل ہو گئی تو آتش باز اور نقب کھودنے والے قلعے کے نیچے جا کر نقب کھودنے میں لگ گئے۔ اکبر کے حکم کے مطابق قلعے کے برج کے نیچے 2 نقبیں کھودی گئیں، ان میں بارود بھر کر آگ لگا دی گئی۔ اتفاق سے ایک نقب میں آگ جلد لگ گئی اور اس سے متعلقہ برج پاش پاش ہو گیا۔ قلعے کی دیوار میں ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا۔ اکبر کے لشکر کے 2000 عسکری موقع کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ دونوں نقبوں میں آگ لگ گئی ہے اور دیوار میں 2 راستے پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ لوگ دونوں راستوں سے قلعے کی طرف دوڑے۔ 1000 لشکری پہلے راستے سے قلعے میں داخل ہو گئے اور اندر راجپوتوں کا جو لشکر تھا اس سے لڑنے لگے۔ باقی 1000 دوسرے راستے کی طرف گئے تو انہیں قلعے کی دیوار میں کوئی شگاف نظر نہ آیا۔ ان میں سے کچھ تو لوٹ آئے اور کچھ وہیں راجپوتوں سے برسرے پیکار ہو گئے۔ اسی وقت دوسری نقب بھی آگ پکڑ گئی اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر فصیل کا برج ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کیونکہ دونوں طرف کے لشکری قریب ہی ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے، اس لیے انہیں زبردست نقصان پہنچا۔ ان گنت لشکریوں کے جسم پارا پارا ہو کر میدان جنگ میں ادھر ادھر بکھر گئے۔
इस हादसे में जहां अनगिनत राजपूत मारे गए, वहां अकबर के 15 नामी ग्रामी सालार भी काम आ गए थे। आखिर 23 फरवरी 1568 को राजपूतों और अकबर के लश्कर के दरमियान घमसान का रन पड़ा। एक तरफ अकबर का लश्कर था तो दूसरी तरफ मंझे हुए 8000 राजपूतों के अलावा शहर के अंदर 40,000 किसान भी थे, जिन्हें जंगी तरबियत देकर मुगलों से जंग करने के लिए तैयार कर दिया गया था। इस तरह शहर के अंदर लगभग 48,000 का एक जर्रार लश्कर था। पहले तो चतौड़ के मुहाफिज दोनों राजाओं यानी राजा जेमल और राजा पट्टा ने खूब दमखम से और बड़ी जुर्रतमंदी और दलेरी से अकबर के लश्करियों का मुकाबला किया, लेकिन जब 2 हिस्सों में फसील टूट गई और अकबर के लश्करियों ने जान तोड़ हमले शुरू कर दिए, तब राजपूतों का दमखम टूटना शुरू हो गया। आखिर एक रात चतौड़ के किले के अंदर से आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। उस वक्त अकबर के लश्कर में राजा मान सिंह और राजा भगवान दास शामिल थे। किले के अंदर से शोले उठते देखकर राजा भगवान दास ने अकबर को मुखातिब करके कहा, चतौड़ के अंदर जौहर की रस्म अदा की जा रही है। चुनाचे अगले रोज सुबह राजा भगवान दास की बात दुरुस्त साबित हुई। राजा जेमल जंग के दौरान मारा गया, जिसकी वजह से राजपूतों के हौसले टूट गए थे और राजा पट्टा के कहने पर उन्होंने जौहर की रस्म अदा करने का फैसला किया था। इस रस्म के तहत राजपूत जब अपनी शिकस्त से बददिल हो जाते थे तो अपनी जिंदगी का खात्मा खुद ही कर लेते थे। इस मार्के में जेमल के अलावा राजा पट्टा सिंह भी मारा गया और उसके साथ उसकी बीवी और साली भी हलाक हो गईं। चुनाचे अकबर का लश्कर किले में दाखिल हुआ। किले के अंदर अभी कुछ राजपूत जंग जारी रखे हुए थे, लेकिन उन पर काबू पाकर उनका मुकम्मल तौर पर कत्लेआम कर दिया गया था। चतौड़ एक तरह से राजा उदय सिंह की रियासत मेवाड़ का एक अहम शहर था और इस शहर के फतह होने के बाद रियासत मेवाड़ पर अकबर का कब्जा हो गया था। गो माजी में आदिल खान के भाई आसिफ खान से कुछ गलतियां हुई थीं, लेकिन चूंकि अकबर से मुआफ़ी मांगने के बाद आइंदा उसने राह रास्त पर चलने का अहद किया था, लिहाजा अकबर ने आसिफ खान को बुलाकर रियासत मेवाड़ का हाकिम मुकर्रर कर दिया था। मेवाड़ और चतौड़ के मामलात को निपटाने और आसिफ खान को उन इलाकों का हाकिम बनाने के बाद अकबर ने अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा किया और उसे आदिल खान की कमानदारी में दिया। साथ ही आदिल खान को उसने अपने पास बुलाया। आदिल खान जिस वक्त अकबर के पास आया उस वक्त अकबर के बड़े सालार और अमायदीन के अलावा उसके 9 रत्नों में से कुछ उसके साथ थे। अकबर के करीब आकर आदिल खान ने उसे ताज़ीम दी। अकबर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसका शाना थपथपाया। फिर इंतहाई शफकत में अकबर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैंने तुम्हारे बड़े भाई आसिफ खान को रियासत मेवाड़ का हाकिम मुकर्रर कर दिया है। उसकी इस तकर्री पर रश्क और हसद न करना, इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम्हारे ताल्लुकात तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों से कोई ख़ास नहीं है। इन ताल्लुकात में दराड़ और रोज़न तुमने नहीं पैदा की, बल्कि उसके जिम्मेदार तुम्हारे दोनों भाई हैं। मुझे तुम्हारे मुताल्लिक सब खबरें मिलती रहती हैं। तुमने रियासत गोंडवाना के माले गनीमत से मुताल्लिक भी अपने दोनों भाइयों से तकरार और झगड़ा किया था और सारे का सारा माले गनीमत मेरे हवाले करने का उन्हें मशवरा दिया था। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुमने उनसे नाराज़गी का इजहार भी किया। बाद में मजबूर होकर उन्होंने माले गनीमत मेरे हवाले किया, लेकिन उस वक्त तुम हक पर और वो गलती पर थे। ये मत ख्याल करना कि मैंने आसिफ खान को एक इलाके का हाकिम मुकर्रर कर दिया है और तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया है। यहाँ तक कहते कहते अकबर जब दम लेने के लिए रुका तो बड़ी इनकिसारी और आजजी में आदिल खान बोल उठा, शहनशाह मुअज़्ज़म, आप क्या कह रहे हैं? मैं उस वक्त आपके लश्कर में शामिल हुआ जिस वक्त जुल्म और कुदूरत, नफ़रत और कर्ब, फ़ज़ा की नादीदा मख्फी क़ुव्वतें और बदकिस्मतियाँ मेरे ताक़ुब में थीं। मैं एक महरूम इंसान था, बल्कि महरूम बच्चा था। आपने मेरी मजलूमी और मेरी मजबूरी की चादर उतार कर मुझ पर फौजमंदी, अमन की रदा डाल दी। मैं आपके सामने अश्क आलूद दामन लेकर आया था। आपने मेरे दामन को राहतों और शांति से भर दिया। जालंधर के नवाह में मैं गमे दौरां की बेज़बान की तरह जालंधर के नवाह में मैं गमे दौरां की बेज़बानी की तरह आपके लश्कर में शामिल हुआ था। ये आपकी इनायात हैं कि अब आदिल खान अपनी बात मुकम्मल न कर सका, इसलिए कि उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए अकबर फिर बोल उठा, तुम्हारी इस कामयाबी में मेरा कोई कमाल नहीं। तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ मेरे पसंदीदा सालारों की सी है और ये मकाम तुमने अपनी जुर्रत आमूज करिश्मा साजी से हासिल किया है। मैंने तुम्हें जिस मुहिम पर भी रवाना किया, तुम मेरे दुश्मनों के खिलाफ सुलगते धारों और हकाइक की दास्तानों की तरह हरकत में आए और अपनी कामयाबी और मेरे वक़ार को यकीनी बनाया। मेरे वो दुश्मन जो हादसात की आंधियों और सुलगते अजियतों जलते अजाबों की तरह मेरे मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मेरे कहने पर कई बार तुम उन पर तबाही के बगुलों और मौत के झक्कड़ों की यूरिश की तरह छा गए
और कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाया। ये सब कुछ तुम्हारी ज़ाती जुर्रतमंदी और शजाअत का नतीजा है। यहाँ तक कहने के बाद अकबर रुका। फिर वो कह रहा था, आदिल खान, मैं जानता हूँ जहाँ तुम्हारे बड़े भाई वजीर खान के साथ तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता, वहाँ आसिफ खान के साथ भी अब तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता, इसलिए कि आसिफ खान पर उसकी बीवी का तसल्लुत है और उसकी बीवी मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर तुम दोनों भाइयों के दरमियान इत्तेफाक नहीं चाहती। यहाँ तक कहने के बाद अकबर रुका, कुछ देर मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि उसने फिर आदिल खान को मुखातिब किया। मुझे सांवल दास के जरिए ये खबरें भी मिल चुकी हैं कि कमला देवी और उसकी भांजी रतन कुमारी दोनों तुम्हें पसंद करती हैं और दोनों मिलकर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का तहैया किए हुए हैं। ये भी जान चुका हूँ कि जिस वक्त तुम गुज़िश्ता मुहिमों में मेरे साथ जंग में थे तो उन दोनों ने सांवल दास से कहकर तुम्हारे मकान की हालत भी बदल कर रख दी है। इन सारी बातों को सामने रखते हुए आदिल खान, मैं तुम्हें जुदा नहीं करना चाहता। इस वजह से ना मैं तुम्हें किसी इलाके का हाकिम मुकर्रर करना चाहता हूँ और ना ही किसी इलाके में सिपा सालार की तकर्री पर भेजना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने लश्कर में रखना चाहता हूँ। देखो, जिस आदमी के पास कोई रतन, कोई गौहर हो, वो किसी भी सूरत उसे जुदा करने का इरादा नहीं रखता। मैं तुम्हें अपने मुहाफिज दस्तों का एक रतन, अपने लश्कर के अंदर एक गौहर ख्याल करता हूँ। चुनाचे मैं तुम्हें किसी इलाके का ना हाकिम मुकर्रर करूँगा, ना कहीं सालार बनाकर भेजूंगा। अपने लश्कर में एक सालार की हैसियत से रखूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं मैं जिस समत भी तुम्हें ज़रब लगाने के लिए भेजूंगा, तुम इंतहाई दयानतदारी और जानिसारी से अपने फ़राइज़ अदा करोगे। यहाँ तक कहने के बाद अकबर रुका। इस मौके पर उसे मुखातिब करके आदिल खान कुछ कहना चाहता था कि अकबर फिर बोल उठा, मैंने अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा कर दिया है, इसे तुम्हारी कमानदारी में दिया है। अब मैं तुम्हारे ज़िम्मे ये मुहिम लगाता हूँ कि रथम्बोर पर हमलावर हो। बाकी लश्कर को लेकर मैं सीधा आगरा जाऊंगा और वहाँ के हालात मैंने दुरुस्त करने हैं। तुम्हारे साथ मैंने कुछ राहबर भी कर दिए हैं जो वहाँ न सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई करेंगे बल्कि वो वहाँ के महल्ले वकूफ़ से भी वाकिफ़ हैं और रथम्बोर पर हमलावर होने में वो तुम्हारी खासी मदद करेंगे। अकबर के इन अहकामात के सामने आदिल खान ने सर झुका दिया था। फिर उसके बाद अकबर ने अपने पूरे लश्कर के साथ वहाँ से कूच किया। तय ये पाया कि पहले पूरा लश्कर वहाँ से आगरा की समत कूच करेगा। रास्ते में आदिल खान उस लश्कर के साथ जो उसके लिए मुख्तस कर दिया गया था अलहदा होगा और रथम्बोर की तरफ रवाना हो जाएगा। इस तरह अपने पूरे लश्कर के साथ अकबर ने वहां से कूच कर लिया था। जिस वक्त अकबर ने वहां से अपने लश्कर के साथ कूच किया और चंद मील ही आगे गया होगा कि अचानक एक इंतहाई खूंखार और बड़ी जसामत का शेर अकबर के सामने आया। अकबर चूंकि उस वक्त अपने चंद मुहाफिज दस्तों के साथ अपने लश्कर के साथ आगे आगे था, लिहाजा शेर को देखते हुए उसकी जसामत पर वो बड़ा मुतासिर हुआ और फौरन लश्करियों को हुक्म दिया कि कोई भी इस शेर पर हमलावर होने की कोशिश ना करे। जहां से उस वक्त अकबर का लश्कर गुजर रहा था वहां बाएं जानिब कुछ चश्मे भी थे और शेर शायद उन चश्मों ही की तरफ जा रहा था। चुनाचे अकबर ने बजाते खुद शेर पर हमलावर होने का फैसला किया। अपने घोड़े से लटकती हुई कमान उसने संभाली, सख्त और बड़ा तीर कमान पर चढ़ाया और जब ताक कर तीर मारा तो तीर शेर को लगा। एक तीर खाने के बाद शेर ने किसी रद्द अमल का इजहार न किया और इतने बड़े लश्कर को अपने सामने देखते हुए शेर ढलान में चश्मों की तरफ गया। चुनाचे अपने मुहाफिज दस्तों के साथ अकबर ने उधर का रुख किया और दोबारा उसने जब शेर पर ज़रब लगाई तब शेर बिभर गया, बुरी तरह गुर्राते हुए पलटा। चूंकि अकबर ने ही शेर पर तीर चलाया था लिहाजा शेर ने सीधा अकबर का रुख किया और बुरी तरह दहाड़ता हुआ भागता हुआ अभी इस कोशिश में ही था कि अकबर के ऊपर जस्त लगाए कि एकदम आदिल खान जो उस वक्त अपने घोड़े पर सवार अकबर के पहलू में था जस्त लगाते हुए शेर पर टूट पड़ा। मुर्रखीन खासी वजाहत और तफसील के साथ अपनी तारीखों में लिखते हैं कि जिस वक्त चतौड़ की मुहिम के बाद अकबर वापसी का रुख कर रहा था तो एक खूंखार शेर उसके सामने आया जिसे तीर मारकर अकबर ने जख्मी किया और जवाबी कार्रवाई करते हुए शेर जब बिफर कर अकबर पर हमलावर होने लगा तब आदिल खान ने उस पर जस्त लगाई थी। तारीख़ फरिश्ता के मुसन्निफ मोहम्मद बिन कासिम फरिश्ता ने आदिल खान के शेर पर जस्त लगाने के इस वाक़े को ज़्यादा तफसील के साथ बयान किया है। आदिल खान के ऐसा करने, उसकी जुर्रतमंदी, उसकी दलेरी, उसकी जानिसारी और उसकी कुर्बानी को देखते हुए अकबर दंग रह गया था। कुछ देर तक सब हैरान और परेशान थे क्योंकि ये सारा मामला पलक झपकते में रूनुमा हो गया था और अब सब के सामने आदिल खान और खूंखार बड़ी जसामत का शेर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। शेर चूंकि जस्त लगाने के अमल में था लिहाजा आदिल खान ने जब उस पर जस्त लगाई थी
تو شیر اور عادل خان ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے، جس کے نتیجے میں عادل خان زمین پر گر گیا تھا۔ اب اکبر کے بجائے شیر نے عادل خان کا رخ کیا، اس لیے کہ شیر نے تو اکبر کو فراموش کر دیا تھا۔ عادل خان نے چونکہ اس پر جست لگائی تھی، لہٰذا شیر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جب جست لگانے کے بعد اور اس سے ٹکراتے ہوئے عادل خان زمین پر گرا، تب اس نے وقت ضائع کیے بغیر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار نکال لی۔ اتنی دیر تک شیر اس پر بپھر پڑا تھا۔ شیر نے آگے جا کر جب اپنا منہ اس کی شہرگ پر رکھنا چاہا تو عادل خان نے اپنی تلوار ایک طرح سے اپنے سامنے کرتے ہوئے شیر کے منہ میں ڈال دی تھی، اور تلوار چونکہ تیز اور ثقل شدہ تھی، لہذا شیر کا منہ کافی حد تک زخمی ہوا تھا۔ اس وجہ سے شیر مزید غضبناکی اور برہمی کا شکار ہوا، اور اپنے پنجوں سے اس نے عادل خان کو خاصا زخمی کر دیا۔ عین اسی لمحے عادل خان نے جہاں اپنی تلوار پر اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت قائم رکھی، وہاں اپنے دونوں پاؤں شیر کے پیٹ کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا زور لگایا اور شیر کو ایک طرح سے اچھالتے ہوئے دائیں طرف ہٹا دیا تھا۔ پھر وہ برق کے کوندے کی طرح اٹھا۔ قبل اس کے کہ شیر پھر اٹھ کر اس پر حملہ آور ہوتا، اتنی دیر تک اکبر کے محافظ دستوں میں سے کچھ اور لشکری بھی اپنے گھوڑوں سے کود گئے تھے۔ شیر نے اب دیکھا کہ اس کے مقابلے میں ایک نہیں اور بھی کئی لشکری اتر گئے ہیں۔ اس نے جب اپنی توجہ ان کی طرف کی، تب اچانک عادل خان کی تلوار بلند ہو کر نیچے گری اور شیر کا اس نے کام تمام کر کے رکھ دیا۔ اس سارے منظر کو اکبر ابھی تک حیرت زدہ اور پریشان حال سا دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاملہ اس قدر بڑھ جائے گا۔ وہ تو یہ خیال کیے ہوئے تھا کہ وہ بڑی آسانی سے شیر کا شکار کرے گا، لیکن تیر کھا کر اور زخمی ہونے کے باوجود بھی شیر اس قابل تھا کہ جوابی کارروائی کرتا۔ اور پھر عادل خان نے جو شیر کے اوپر جست لگائی تو اس نے اکبر کو اور زیادہ پریشان اور حیرت زدہ سا کر کے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ جب عادل خان نے اپنی تلوار گراتے ہوئے شیر کا خاتمہ کر دیا، تب تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اکبر عادل خان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا عادل خان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ شیر کے پنجوں کی وجہ سے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر زخم آئے تھے، جن سے خون بہنے لگا تھا۔ اس موقع پر کچھ لشکری اسے سنبھالنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر، اس کے سالار اور اس کے ساتھ اس وقت جو عمائدین تھے وہ بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ اکبر آگے بڑھا، عادل خان کے سامنے آیا۔ اس موقع پر عادل خان ان لشکریوں کی طرف متوجہ ہوا جو اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، چل سکتا ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ عادل کے ان الفاظ پر وہ لشکری ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے، اس لیے کہ اکبر بھی ان کی طرف آ رہا تھا۔ عادل خان کے ان الفاظ پر اکبر بھی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اکبر عادل خان کے سامنے آیا اور مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، عبداللہ خان کے بیٹے، میں اس موقع پر سنگ اڑاتی آندھیوں اور انگاروں کی بارش جیسی تیری شجاعت، حلاوت بھری اخوت اور صداقت کے احترام جیسی تیری جانثاری، خوفناک لہروں طوفانوں کے خیابانوں جیسی تیری سرفروشی، عداوتوں کی چلچلاتی دھوپ، صدیوں کے کھولتے انقلاب کی سی تیری بے باکی، اور سرمدی خوابوں کی سی اجنبی اور خوبصورت رتوں کی بوجھل خمار سی تیری فداکاری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح تو نے میری طرف لپکتے شیر پر چھلانگ لگا کر اپنی طرف متوجہ کیا اور میری طرف بڑھنے سے اسے روک دیا، ایسی قربانی اور جانثاری کو تو میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اکبر جب دم لینے کے لیے رکا، تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے عادل خان بڑی عقیدت میں کہنے لگا، شہنشاہ معظم، ایک نیک دل حکمران اپنے ماتحتوں کے دلوں کے لیے کمل کا پھول، سعادت کا سرچشمہ، ایک مہربان حاکم، زندگی کے اسرار کا سرور ہوتا ہے، اور اس کے چاہنے والے نسل در نسل، عہد در عہد، قرن در قرن حفاظت کا ایک حصار بناتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے رحم دل حاکم کی جان کو ایک امانت سمجھ کر چار سو بھڑکتی آگ کو اس کی طرف بڑھنے سے نہیں روکتا، وہ اپنے منصب سے وفاداری نہیں کرتا، اور جو اپنے منصب سے وفاداری نہیں کرتا، ایسے لوگ نہ صرف منصب سے جفاکاری کرتے ہیں بلکہ اپنے نصب العین کے لیے مضطرب ہونے کا ڈھنگ بھی نہیں جانتے، اور جو لوگ اپنے نصب العین کو نہیں سمجھتے، وہ لمحہ بلمحہ آہستہ آہستہ پانیوں سے ابھرتی پیاس، شکستہ در و بام ویران طاقوں، پیاسے اشجار اور محرابوں کے سناٹے سے ساکت اور بے حس ہو کے رہ جاتے ہیں، اور میں کم از کم اپنا شمار ایسے لوگوں میں نہیں کرانا چاہتا۔ عادل خان کے ان الفاظ پر اکبر خوشی میں جھوم سا اٹھا تھا، پھر اپنے پیچھے دیکھا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لشکر کو یہیں پڑاؤ کا حکم دو،
یہاں جو ہمارے سامنے شیر آیا ہے اس کا مطلب ہے یہاں شکار ہے۔ یہیں قیام کے دوران عادل خان کے جو شیر کے پنجوں کے زخم آئے ہیں ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔